So let's start with exercise 3.3. Question first. Find principal value of the following. Okay, so I have to find out principal value of certain trigonometric, or what you can say inverse trigonometric functions. The first one is sine inverse of 1 by 2. So what is the method for this? Let sine inverse of 1 by 2 equal to theta, and therefore theta sin theta sin inverse theta जाणार असेल तर तो होणार sin theta equal to 1 by 2. Okay. Now we know that 1 by 2 is nothing but sin pi by 6, and therefore theta is equal to pi by 6. Now here always remember this angle should belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Clear? So theta, because in case of sine inverse, what is the W range? It is minus pi by 2 to pi by 2. So theta is equal to pi by 6, and this pi by 6 belongs to this interval, minus pi by 2 to pi by 2. Therefore, this is the value, or this is the principal value of sine inverse of 1 by 2. Similarly, let us solve third question. Tan inverse of minus 1. Tan inverse of minus 1. So we are left tan inverse of minus 1 is equal to theta, and therefore what happens? Tan inverse theta के अंदर तो क्या होगा? Tan theta is equal to minus 1. Here tan theta equal to minus 1. Now therefore tan theta equal to, now minus 1 can be written as minus 1 means tan pi by 4. Okay. And now remember, in case of tan, we have to consider again this interval minus pi by 2 to pi by 2. It means either first or fourth quadrant. So we'll write down this minus tan pi by 4 as tan of 2 pi minus pi by 4. Because this is fourth quadrant. This is fourth quadrant. So therefore, in this case, we can say that tan theta is equal to tan of, now 4 into 2, 8 pi minus pi, that is 7 pi by 4, and therefore theta is equal to 7 pi by 4, or this can be also written as minus pi by 4, because both of these two angles belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay, 7 pi by 4 and minus pi by 4 both are same thing. आप इधर से मतलब एक तरह अपन पॉजिटिव डायरेक्शन मध्ये रोटेट करणार किंवा निगेटिव्ह डायरेक्शन मध्ये. So in this case, this is the principal value. Both are same angles. In textbook, it is mentioned as minus pi by 4. Let us take fifth question. Sine inverse of 1 by root 2. Sine inverse of 1 by root 2. In this case, let sine inverse of 1 by root 2 equal to theta, and therefore sin theta equal to 1 by root 2. So that means what? Sin theta equal to, now 1 by root 2 is nothing but sin pi by 4, and therefore theta is equal to pi by 4, which belongs to minus pi by 2 to pi by 2. So this is the principal value. Clear? In this case also we write it as minus pi by 4, because this can also be written as minus tan pi by 4 आहे. तर याला मी और करतो. Suppose tan theta equal to minus tan pi by 4. So this can also be solved as tan theta equal to, now minus tan theta is nothing but tan of minus theta.
then we get theta is equal to minus pi by 4. Again, which belongs to this interval. So this is first question. Let us solve second, that is evaluate the following. Second question, evaluate. In this first one, tan inverse of 1, cos inverse of 1 by 2. Okay. Tan inverse of 1 plus cos inverse of 1 by 2 plus sin inverse of 1 by 2. That is the question. Now here see again, whenever we have to find the value of, then it is always principal value. ठीक है, या प्रकारचा evaluate म्हणजे काय? We have to find the value of this particular expression. Now for this we have to consider only principal values of all these three. ठीक आहे, तर 1 by 1 बघा tan inverse of 1 आपल्याला काढायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे, we know that tan pi by 4 is equal to 1, and therefore tan inverse of 1 is equal to pi by 4. Second thing, cos inverse of 1 by 2 पाहिजे, तर cos of 60 degree, that is pi by 3, is 1 by 2, and therefore cos तिकडे गेल्यानंतर होणार cos inverse of 1 by 2 is equal to pi by 3. sin inverse of 1 by 2 पाहिजे, आपण अगोदरच काढलेला होता बघा sin inverse of 1 by 2. इथे थोडं स्पेसिफिक मी लिहून दिलेलं आहे, कारण आपल्याला याच्यावर फोकस करायचं. लक्षात ठेवा, प्रत्येक वेळेस जे काय आन्सर येणार ते याच इंटरव्हल मध्ये असलं पाहिजे. मग या ठिकाणी पाय बाय 3, पुढे साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2, तर साइन पाय बाय 6 जो आहे तो 1 by 2 असतो, आणि म्हणून साइन इनवर्स ऑफ 1 by 2 इट इज पाय बाय 6. क्लियर? तिघांच्या व्हॅल्यूज आपण फाइंड आउट केले, आणि खाली येणार देअरफॉर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हॉट? फर्स्ट जो आहे त्याचा आन्सर किती आहे? पाय बाय 4 प्लस सेकंड त्याचा आन्सर आहे पाय बाय 3, थर्ड त्याची व्हॅल्यू आहे पाय बाय 6. So this is equal to what? 4, 3, 6. तिघांचा आन्सर किती होणार? इट इज 12. 4 3 जा 12, मी तो होणार 3 पाय. 3 4 जा 12, मी इकडे होणार 4 पाय. 6 2 जा 12, या ठिकाणी होणार 2 पाय. and this is equal to 9 pi by 12, which is equal to 3 ने कटिंग होणार 3 pi by 4. That is your answer. Clear आहे? इथपर्यंत काय डाऊट असेल तर विचारून घ्याल. नेक्स्ट क्वेश्चन इव्हॅल्युएट मध्ये फर्स्ट आपण घेतलेला, थर्ड बघूया. tan inverse of √3 minus sec inverse of -2. Question third. Tan inverse of √3 minus sec inverse of -2. कोणाचा tan √3 असतो? कोणाचा tan √3 असतो? Yes, it is 60 degree. So it is tan 60 degree is equal to √3. Tan 60 degree म्हणजे pi by 3 radians. So it is √3, and therefore we can say that tan inverse of √3 is equal to pi by 3. Okay, so this is the first one. नेक्स्ट मला सेकंड वर्ष -2 पण फाइंड आउट करायचं आहे.
सेक इनवर्स ऑफ -2. त्याला फाइंड आउट करण्यासाठी आपण फर्स्टची सुद्धा प्रोसिजर जसं केलेलं आहे सिंपल तसं सुद्धा करू शकतो. नाउ नेक्स्ट लेट सेक इनवर्स ऑफ -2 is equal to theta, and therefore आता बघा आपल्याला माहिती आहे रूल. चला ऐसे करू आपण. सेक इनवर्स तिकडे जाणार तर तो होणार सेक थीटा इक्वल टू -2. सो therefore सेक थीटा इक्वल टू मायनस. आता 2 कुणाचा सेक असतो सांगा बरं. 2 कुणाचा सेक असतो. इज इट सेक π/6? चेक करा व्हॅल्यू. सेक π/6 किती आहे. ती सेक π/3 आहे. Yes, it is sec π/3, not π/6. Sec π/3. Cos π/3 is 1/2. Sec π/3 is 2. Clear? Now for cos, quadrants कोणते घ्यायचे असतात आपल्याला cos साठी? फर्स्ट आणि सेकंड. 0 to π या इंटरवल मध्ये 0 to π. मग जर मायनस असेल तर फर्स्ट क्वाड्रंट येणारच नाहीये कारण त्या ठिकाणी प्लस असतो. मग क्वाड्रंट कुठला शिल्लक राहिला माझ्याकडे? सेकंड. ठीक. मग हा अँगल आपण सेकंड क्वाड्रंट मध्ये लिहिणार. So therefore this can be written as sec theta equal to minus sec π/3 is nothing but sec of pi minus π/3. pi असल्यामुळे sec remains sec आणि pi minus theta सेकंड क्वाड्रंट आहे त्याच्यामध्ये sec हा निगेटिव्ह असतो. ठीक. What you can say which is equal to sec of pi minus π/3 is 3 pi minus pi, that is 2 pi/3, and therefore theta is equal to 2 pi/3, which belongs to the interval 0 to pi. That is most important. कारण sec निगेटिव्ह कुठे मला sec निगेटिव्ह घ्यायचा. sec म्हणजे cos चा रेसिप्रोकल. मग cos कुठे 0 to pi मध्ये. मग sec सुद्धा कुठे असला पाहिजे 0 to pi मध्ये. ठीक. So this is the value which is in between 0 to pi, that is second part. तुम्हाला हे सेकंड आन्सर सुद्धा मिळालं. सेक इनवर्स ऑफ थीटा म्हणजे कोण आहे बघा. थीटा म्हणजे सेक इनवर्स ऑफ -2. So therefore sec inverse of -2 is 2 pi/3. Therefore required expression is equal to आता tan inverse of √3 किती आलेला आहे. तो आहे π/3 पुढे मायनस sec inverse of -2 which is 2 pi/3. So pi/3 minus 2 pi/3, it is minus pi/3. क्लिअर आहे इथपर्यंत? काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या. Now starting with LHS. LHS equal to what? Sin inverse of -1/√2 minus 3 sin inverse of √3/2. या दोघही टेबलच्या व्हॅल्यूज बघायच्या. स्टँडर्ड व्हॅल्यूज असल्या तर तुम्ही डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व्ह करायला घेऊ शकता. कारण आता इथून मला डायरेक्ट लाईनची व्हॅल्यू मिळू शकतात. बघा sin inverse of -x is minus sin inverse x. हा रिझल्ट तुम्ही या ठिकाणी यूज करू शकता. sin inverse of -x is minus sin inverse x. पुढे minus 3 into sin inverse of 3/2. Now this is equal to minus. आता बघा sin inverse of 1/√2 तो किती असणार? π/4 टेबल वरून. नेक्स्ट minus 3 into sin inverse of √3/2. So it is π/3. Clear? Sin π/3 is √3/2. So it is sin inverse of √3/2 is π/3. टेबलच तुम्ही यूज करत आहे रिव्हर्स पद्धतीने. So this becomes what? 3 कट होणार आहे ठिकाणी. This is minus π/4 minus pi. मायनस इकडे होऊन जाणार 4 न्यूमरेटर मध्ये पाय प्लस 4 पाय. मायनस होता का नाही? मायनस साइन आहे ना, ती साइन दुसरं
क्वेश्चन मध्ये करेक्शन आहे तेवढं त्या ठिकाणी मायनस नसायला पाहिजे या ठिकाणी. ठीक आहे, हरकत नाही, आपण हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करूया. दिस इज इक्वल टू -5 + 4π इज 5π/4. सो दिस क्वेश्चन ॲज अ करेक्शन. क्वेश्चन मध्ये करेक्शन आहे, लक्षात घ्या. या पद्धतीने जर तुम्ही सॉल्व्ह करत असाल, म्हणजे एलएचएस जर ही घेणार असतो आपण, तर आरएचएस -3π/4 नाहीये, आरएचएस मला घ्यायची -5π/4. दॅट इज द आन्सर. मग हा मला जर आरएचएस सेम असेल आणि एलएचएस मध्ये करेक्शन असेल, तर एलएचएस मध्ये करेक्शन हे आहे साइन इनव्हर्स ऑफ 1/√2 जर तुम्ही घेतला तर ते होणार फायनल आन्सर -3π/4. ठीक, तर आपण ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेलं आहे, त्याला -5π/4 करा. इथं मायनस साइन नसायला पाहिजे, मग ते साइन इनव्हर्स ऑफ 1/√2 असेल, तर इट विल बिकम -3π/4. एलएचएस ने स्टार्ट करणार. Sin inverse of 1/√2, it is π/4 minus 3 into sin inverse of 3/2, it is π/3. Then this becomes what? π/4 minus 3 cut होणार, इथे येणार pi. Now this is pi minus 4π, that is minus 3π/4, which is equal to RHS. This is also equal to RHS. ठीक, दोघं वेगवेगळ्या व्हॅल्यू देतात, एकच नाही एक क्वेश्चन. तर एकतर इकडे मिसप्रिंट म्हणा किंवा इकडे मिसप्रिंट म्हणा, आपल्याला मिसप्रिंट आहे. ठीक, सो तुम्ही लेफ्ट हँड साइड जरी घेत असाल तर राईट हँड साइडला करेक्शन करावं लागेल, आणि जर तुम्ही लेफ्ट हँड साइडला करेक्शन केलं तर मग राईट हँड साइड राहणार. दोघं पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. सो दिस वन इज फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रूव्ह दॅट. लेट्स सॉल्व्ह थर्ड क्वेश्चन. Sin inverse of 3/5. Sin inverse of 3/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to sin inverse of 56/65. So this is the question. Now आतापर्यंत आपण इतके क्वेश्चन सॉल्व्ह केले, त्या सगळ्यांमध्ये स्टँडर्ड व्हॅल्यूज होत्या ज्या तुम्हाला टेबल मधून मिळत होत्या. म्हणजे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 असेल किंवा साइन इनवर्स ऑफ 3/2 असेल, तुम्ही लगेच टेबल वरून त्या व्हॅल्यूज बघून सांगू शकत होते, इट इज 5/4, इट इज 5/3. बट इन दिस केस दीज आर नॉट स्टँडर्ड व्हॅल्यू. त्या टेबल वरून व्हॅल्यूज आलेल्या नाहीये. मग त्या केस मध्ये मला याच्याकरता काहीतरी मेथड डिवाइस करावी लागेल. ठीक आहे, एक पर्टिक्युलर मेथड आपल्याला काहीतरी वेगळ्या मेथडने ते सॉल्व्ह करावं लागणार, एवढं लक्षात. दुसरी गोष्ट, आता याच्याकरता दोन मेथड आहे. एक तर मुळात आपल्याकडे असा फॉर्म्युला नाहीये. बघा लेफ्ट हँड साइड कसं आहे, सपोज हा जर एक्स असेल हा जर वाय असेल, लेफ्ट हँड साइड कुठल्या फॉर्म मध्ये आहे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाय या फॉर्म मध्ये आहे. ठीक आहे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाय या फॉर्म मध्ये आहे. माझ्याकडे जे फॉर्म्युले आहेत ते टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय चे. तर पहिली मेथड कुठली, तर या साइन इनवर्सला टॅन इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करणार, कॉस इनवर्सला टॅन इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करणार, आणि मग टॅन इनवर्स एक्स प्लस टॅन इनवर्स वाय चा फॉर्म्युला वापरणार. त्याचं जे काय आन्सर येणार ते असणार टॅन इनवर्स मध्ये. परत ते आन्सर मला कन्वर्ट करावं लागेल साइन इनवर्स मध्ये. and this is done by using Pythagorean triplet. आपण त्याला ट्रायंगल मेथड जी घेतली होती, ट्रिग्नोमेट्रीचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करत असताना ट्रायंगल मेथड, त्या ट्रायंगल मेथडने तुम्ही हे करू शकता. बट हियर फॉर दिस क्वेश्चन आय विल नॉट सजेस्ट दॅट मेथड. मग ती मेथड कधी युजफुल आहे, ज्या वेळेस आउट ऑफ दिस 3 एक किंवा दोन तरी एक टॅन इनवर्स डायरेक्टली असला पाहिजे. मग त्या केस मध्ये ती मेथड थोडीशी आपल्याला सुटेबल होते. साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स असं नसताना त्या ठिकाणी कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी किंवा दोन ठिकाणी किंवा काही वेळेस तिघ ठिकाणी टॅन इनवर्स असतो. ठीक, मग त्या केस मध्ये ती मेथड सुटेबल होते. पण इथं कुठंच टॅन इनवर्स नाही, मला तीन वेळेस कन्वर्जन करावं लागणार, 3 वेळेस कन्वर्जन करावं लागणार.
पहिलं कन्वर्जन, हे दुसरं कन्वर्जन आणि तिसरं जे आन्सर येणार त्याला परत इकडे कन्वर्जन, 3 कन्वर्जन येणार. मग ते टाळायचं असेल तर आपण एक दुसरी जी मेथड आहे त्याच्याने करूया. आता दुसरी मेथड काय की लक्षात घ्या, डायरेक्ट एलएचएस ने आपण स्टार्ट करणार नाही. त्या केसमध्ये आपण लिहिणार लेट sin inverse of 3/5 equal to theta and therefore sin theta equal to 3/5. ठीक, या साइडला लिहिणार and cos inverse of 12/13 equal to 5 and therefore cos phi is equal to 12/13. ठीक, नेक्स्ट थिंग, या साइन थीटा वरून मी cos थीटा काढणार, cos phi वरून मी sin phi काढणार. साइन थीटा वरून cos थीटा काढण्यासाठी यू कॅन यूज आयडेंटिटी, ऑलवेज यूज करू शकता तुम्ही, आयडेंटिटीने काढू शकता. पण कुठली मेथड घेणार? ट्रायंगल मेथड, विच इज क्वाइट इझी. ठीक, दिस इज राइट अँगल ट्रायंगल, थीटा आहे तर राइट अँगल थीटा, साइन थीटा म्हणजे ऑपोजिट अपॉन हायपोटेनियस. So this is Pythagorean triplet. This must be 4 by Pythagorean triplet 3, 4, 5. And from this we can say that cos theta is equal to adjacent upon hypotenuse, that is 4/5. Clear? Similarly, या साइडला cos phi आहे त्याच्यावरून मी sin phi काढणार. एक राइट अँगल ट्रायंगल घेणार, अँगल phi असेल, cos phi म्हणजे adjacent upon hypotenuse आणि 12 आणि 13 असेल तर इकडे असेल 5, because this is again Pythagorean triplet 5, 12, 13 and therefore we can write down sin phi as opposite upon hypotenuse, that is 5/13. Then you can use either sin of theta plus phi means sin of a plus b formula or cos of a plus b formula. या केस मध्ये मला sin इन्व्हर्स मध्ये आन्सर पाहिजे. आन्सर कशामध्ये दिले त्याने? sin इन्व्हर्स मध्ये. म्हणून मी यूज करणार sin of a plus b चा फॉर्म्युला. लिहिणार we have sin of theta plus phi. ठीक आहे, कारण आपल्या अँगल a आणि b नाहीये, थीटा आणि phi. तो sin of theta plus phi is equal to काय फॉर्म्युला असतो? sin theta cos phi plus cos theta sin phi. That is the formula. Sin of a plus b. आरएचएस मध्ये याच एक्झाम्पल मध्ये आरएचएस मध्ये cos इन्व्हर्स असू शकतो, लक्षात घ्या. मग त्यावेळेस मी कुठला फॉर्म्युला यूज करणार? cos of a plus b चा, म्हणजे जेणेकरून इथून cos इन्व्हर्स तयार होईल. ठीक, this is equal to, now what is sin theta? It is 3/5. Cos phi, it is 12/13 plus cos theta 4/5 into sin phi, it is 5/13. ठीक, कटिंग जरी होत असले 5 तरी करायचे नाही, कारण डिनॉमिनेटर मला सेम ठेवायचा. बघा, याचा डिनॉमिनेटर 65, याचा पण डिनॉमिनेटर 65. मग न्यूमरेटरची होणार ऍडिशन. तिथं 3 12 जा 36 प्लस 4 5 जा 20. सो दिस बिकम्स व्हॉट? 56/65. लेफ्ट हँड साइडला कोण आहे? साइन ऑफ थीटा प्लस फाय. आता हा साइन तिकडे जाणार, तर देअरफॉर थीटा प्लस फाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65. क्लियर? अँड देअरफॉर आता थीटा प्लस फाय म्हणजे काय? तर थीटा म्हणजे बघा रे, थीटा म्हणजे काय आहे? साइन इनवर्स ऑफ 3/5. थीटाची व्हॅल्यू आहे साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस फाय. फाय म्हणजे काय बघा, कॉस इनवर्स ऑफ 12/13. and this is equal to sin inverse of 56/65. Hence proved. बोल्ड मेथड. परत एकदा रिपीट करतो. साइन इनवर्सला आपण थीटा म्हटलं, कॉस इनवर्सला फाय म्हटलं. क्लियर? याच्यावरून पायथागोरियन ट्रिपलेटने साइन थीटा वरून कॉस थीटा फाइंड आउट केला.
इकडे पायथागोरस ट्रिपलेटने cos phi वरून sin phi फाइंड आउट केला. पुढे फॉर्म्युला यूज केला sin of a plus b. sin of a plus b का केला? कारण इकडे आन्सर sin इनव्हर्स, इथला आन्सर cos इनव्हर्स मध्ये असू शकतं. ठीक, त्या केस मध्ये मी इथं cos of a plus b यूज करणार. तरी सुद्धा हे चौका लागणार का? कारण cos of a plus b असेल तर cos a cos b मायनस sin a sin. मग या चार व्हॅल्यूज, कोणत्या चार व्हॅल्यूज बद्दल बोलतोय मी? 1 2 3 4. त्या sin of a plus b मध्ये पण लागतात, cos of a plus b मध्ये पण लागतात. त्याच्यावरून तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. क्लिअर? काही डाऊट असेल तर विचारून घ्या.